गुरु प्यारी साध संगत, संसार के झमेलियां विचों अपने मन को खिंच के असी जिन्ना समा साध संगत चलावांगे साडा वो समा अपना है, वो लेखे विच है। जे असीं ये काम समाप्त करके असीं फेर बंदगी करांगे तो फिर ये गल जी है कि आके मन धोखा दे गए। क्यों संसार के जोड़े काम ने मुकने नहीं हैं। बंदा मुकदा मुकदा मुक जाता है पर संसार के काम नहीं मुकते। काम की कमी रहनी है और ये हवश लगी रहनी चाहिए है, मन में लगी हुई है कि मैं यह काम करके फिर जाऊँगा। पर ज्यों ज्यों इस मार्ग वाल तुरदा है त्यों त्यों वो लमेरा हुंदा जांदा है। इसे कारण करके ये जीव जन्मां की सैर करता है, क्योंकि संसार के काम मुकण वाले नहीं हैं। ये माया का झमेला है, ये कदी किसी का काम पूरा नहीं होया। मैं कई बार मिसाल दिया करदा है, बंदा बजुर्ग हो जाता है, हर एक नूं भारा लगता है और हर एक नूं गलकी उहदी बोली भी चंगी नहीं लगती। वो सारे हाथ जोड़ते हैं कि गलकी हुण चले जाए चंगी गल है। पर जाना तो किसी ने अपने स्वासां नूं भोग के है। जिन्ना उहदा कर्म साडे नाल है उन्ना वो भोगया जाएगा तो नाल स्वास मुक जाने ने। इस करके बंदा जो चले जाता है, गुजर जाता है, फिर कट्ठे होके आउंदे ने, आंढी गुआढ़ी भी आउंदे ने, रिश्तेदार भी आउंदे ने, कि किसी ने ये नहीं कहा भी चंगा होया है। बजुर्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, नक्को नक आए होणगे सारी, फिर भी गल की कहणगे बई बड़ा माड़ा काम होया है। भई हुण मरण तो बाद माड़ा काम क्यों हो गया, जिउंदियां क्यों नहीं किया कि चंगा है। पुछदे ने की माड़ा होया है, वो कहंदे घर दा ताला सी, अजे कुछ करदा सी, अजे कुछ संभालदा सी, अजे देख रेख करदा सी। इहदा मतलब ये है ये संसार मतलबी है। ये जिन्ना भी सारा संसार रचिया है माया का, ये मतलबी है। माया की जिहड़ी चीज़ बनी है मतलबी है। साडा मतलब हल हुंदा है तो सानूं चंगा लगता है, जे मतलब हल नहीं हुंदा तो फिर चंगा नहीं लगता। ये मतलबी संसार विच आके आपां पैर धरिया होया है। इस करके इहदे विच आके साडा श्रेष्ठ अपना समा किहड़ा है, जिन्ना समा असीं सिमरन ते लाउने आ, जिन्ना समा असीं साध संगत भी लाउने आ, ये साडा अपना समा है। बाकी अपना समा साडा कोई नहीं है, क्योंकि संसार की रचना ऐसी है। भगवान कृष्ण द्वापर युग के अवतार सन। द्वापर युग के अवतार सन तो उन्होंने की किया कि महाभारत का युद्ध भी हो गया। सारा खलजगन जिहड़ा सी बड़ा लम्मा चौड़ा पै गया, सारा समेट के आप भगवान कृष्ण द्वारका के राजे बन गए। द्वारकापुरी वसा के वो राजे बन गए। उत्थे जाके राज करदियां करदियां एक दिन विचार आया, भगवान कृष्ण के दिमाग में ख्याल च आया कि कलयुग दा पैरा लगन वाला है। जदों कलयुग ने आउणा सी ते भगवान ने जाना सी, भगवान ने कलयुग के आउण तो पहला निकल जाना सी। जदों भगवान का खाली संसार विचों कूच करना सी ते उदों कलयुग लग जाना सी। समा नेड़े आया तो भगवान ने विचार की, हर कोई अपने प्रेमी नूं मिलदा है। जे साडे प्रेमी ने तो भगवान दे भी प्रेमी है ने। साडे प्रेमी वो ने जिहड़ा साडा काम करदे, साडा काम सारदे आ, साडी गल मनदे आ, साडी हाँ दे हाँ विच हाँ भरदे आ। असीं उन्हां नूं अपने समझने आ, पर इत्थे असीं गलती कर जाने आ। कई बार असीं किसी माड़ी गल नूं
भी चंगी समझ के असी की करने अपना बड़प्पन समझने कि असी इन्हां दे बन के रहीए जां ये साडे बन के रहन, असी उहदे विच हाँ हाँ करी जाने। पर भगवान ये काम नहीं करता। भगवान जिहड़ा है वो सच मूँह ते बोलदा है, सही बोलदा है। वो भगवान जे झूठ मारन लगे तो फिर तो संसार ही सारा गलत हो जाए। इस करके भगवान ने विचार की माता कुंती नूं मिल आईए हस्तिनापुर में जाके, माता कुंती को मिल आईए, अर्जन नूं मिल आईए। ये दोनों नाल ज़्यादा प्यार सी भगवान का। जिसले भगवान आए, भगवान ने आना सी, आ गए भगवान। तो पंजे भरा जिहड़े सन ये राज करते सन, बड़े सुख नाल रह रहे सन। तो उन्हें की किया, रात नूं बह के सारिਆਂ ने इकट्ठिया होकर की किया, भगवान की संगत की, सत्संग चलिया। सत्संग चलिया, रब्बी विचारां होईयां, पर कुदरत के उत्ते विचारां होईयां। कुदरत की है? कुदरत भी रब है। ये रब्बी विचारां ते विचार करदियां करदियां काफ़ी रात लंघ गई। इसलिए काफ़ी रात गुजर गई। फिर सौ गए, सौ के ते कुड़ के की किया, फिर जागना सी। एक हुंदा है नींदर विच सौना, एक हुंदा है भगवान की याद सौना। दोनों में बड़ा अंतर है। नींदर विच सौना हुंदा है माया विच सौना, ये सुपने आउंदे ने, ये भी सुपने आउंदे ने। और माया में जो बंदा सौंदा है, सुपनिया में सौंदा है, फिर सुपने कई डरावने भी होंगे ने, डरदा भी है। एक हुंदा है सतगुर की याद विच सिमरन विच सौना। असली निंदर साड़ी ये होनी चाहिए है, क्योंकि महाराज जी लिखिया है, जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। तो हुण ये जागण की गल आई तो एक त्यागना भी हैगा नाल। उन्हें कहा त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। ये औखी गल है, पर जिहड़े इस मार्ग के पांधी ने उन्होंने वास्ते सौखी गल है। जिसलिए जलन नूं पुछया, जलन जट सी भगत सी, पुछया कि रात नूं जागदा है? उन्हें की जवाब दिता? कहंदे हाँ। कहंदे जागे चोर ते भौंके कुत्ता, जलन लै गोरां नूं सुत्ता, मैनूं कोई पता नहीं रात कित्थे लंघ गई है। यदा नाम है सौण दा। जे सौना है तो इस तरह सौना है, सतगुर की याद विच, प्रीतम की याद विच, शब्द के अभ्यास विच ये रात नूं गल की नींदर करनी। पर कबीर साहब कुछ होर सानूं समझाउंदे हन, कहंदे इहनूं सौण की जाच नहीं, इहनूं सौण की जाच नहीं। क्यों? सारी दुनिया जिहड़ी है ये की करदी है? सौंदी है, पर मोह दीआं तारां विछा के। सारी दुनिया सौंदी है मोह दीआं तारां विछा के। सारी दुनिया सौंदी है संसार का मोह लैके, शक्लां लैके, ध्यान लैके। पर कबीर जी फरमाउंदे हन, ये गल असल विच बिल्कुल सत्य उन्हां दी है कि जो संसार विच आके दुनिया नूं लैके सौंदा है वो दुनिया का बन जाता है। जो संसार विच आके सतगुर नूं दी याद विच, सतगुर का स्वरूप ध्यान करके शब्द विच सौ जाता है, वो परमात्मा नाल जुड़दा है। असल विच बंदगी ये साडी होनी चाहिए है। क्यों? आम करके मरना भी इस आधार के उत्ते है। क्यों किया गया है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जे ध्यान करना सतगुर की मूर्ति का करना है,
सतगुर की मूर्ति का ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जे ध्यान तेरा किते गुरु दे तो लांभे ना हो जाए, कहते गुरु का ध्यान करके सवेगा छुट जाएगा संसार चों, श्वास निकल गए तो सदा वास्ते मुक्त हो जाएगा। जे संसार का ध्यान आ गया तो बार बार जन्म लेंदा रहेगा। जम जम मरे मरे फुन जमे, दोबारा फिर मौत ते एक शरीर चों निकल के दूजे शरीर च जाता है। तो उत्थे की जदों जाता है तो काल जड़ा डराउणियां शक्लां पहले ही शुरू कर दिंदा देणियां, ये डरदा है। अजे वो भोगया नहीं जाता, बजुर्ग हो जाता है, मुड़ के शरीर छड्डण लगता है तो मुड़ के उन्होंने पता है मैं मर जाना है। जो मर के मुड़ के फिर जन्म लेंदा है, काल फिर अगे आ जाता है। ये गीड़ 84 का मुकना नहीं, ये मुकना नहीं, ये तुरया रहना है। पर मौत की जांच नहीं आई, मरना किवें है। कबीर जी कहते हैं सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। मरना कोई नहीं जानदा, 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 मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग जय मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। सब जग है मर मर मोया, मरना कोई नहीं जानदा। मर मर के सब जग बुआ, मर भी न जानिया कोई। कबीरा ऐसी मरनी जे मरे, बोहर ना मरना होए। कहते एक बारी मर जा, तेनों बार बार मरन की लोड़ ही ना पवे। बार बार संसार च विचन की लोड़ ना पवे। बार बार माता के गर्भ में तेनों 9-10 महीने उल्टा लटकना पैंदा है, किते तेरी वो हालत ना बन जाए फिर दोबारा। कभी पशु की जून च आ गया, कभी परिंदे की जून च आ गया, कभी कीड़ा मकौड़ा बन गया, कई पतंगा बन गया। 84 लाख जून है, गिनी नहीं जाती। 84 लाख जून के सैर हो गई। फिर ये सैर थोड़े समय की नहीं है, कई युगों की सैर है। कई युग लंघ जाएंगे, तेनों मनुखी जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? उसका की कारण है? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म हैवर वृख जोयो, कई जोन पंखी सर्प होयो। मिल जगदीश मिलनी करी बरिया, त्रिंग काल ए दे संजरिया। अजे इत्थे गल मुक्की नहीं। गुरु साहब का शब्द पूरा नहीं होया, तुर पे अगों सगों। कई जन्म सैल कर गिरिया। ये तो जूना ने जिन्हों दिन साह हुंदा है। जड़ जून आ गई पत्थर दी, पहाड़ दी। सैल कहते पत्थर पहाड़। जे पहाड़ बन गया तो कई युगों के पहाड़ ने अजे तक। कई युगों के पहाड़ ने अजे खड़े ने, वो जून जड़ी भोग रहे हैं। इस करके 84 लाख जून का जोड़ा पंध है बड़ा लंबेरा है। इस जून चो छुट्टण वास्ते एक रस्ता रखिया है परमात्मा ने। वो की है? गुरु की शरण ते शब्द का अभ्यास, परमात्मा की आराधना। इस तो इलावा होर कोई रस्ता नज़र आ नहीं रहा। क्यों? इन्ने ग्रंथ पढ़े, इन्होंने ग्रंथों को खोजिया, इन्होंने ਵੱਖ ਵੱਖ ग्रंथों की गल की सैर की अखां दे नाल,
ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਉਲਟਦਾ ਪੁਲਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਲਟਦਾ ਪੁਲਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਗਰਿਓ ਨਿਕਸ ਨਾਹੇ ਨਾ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀਆ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀਆ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਨੇ ਲਕੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਵੱਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰੌਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੰਗਲ ਬਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ। ਇਹ 5 ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ 5 ਭਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ 3 ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਿ 3 ਖੂਹ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੂਹ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਖਲੋ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 3 ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ। 3 ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। 3 ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲ ਪੈ ਗਈ
ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਖੂਹ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਤ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਉਘੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦਾ, ਹਰਿਓਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਸਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਚਾਮੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੰਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰੰਗ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਗਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਰਝ ਹੈ? ਗਿਰਝਾਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਣਾ। ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਛੱਪੜ ਵੀ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਟੋਭੇ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੀਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ। ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਹੈ, ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੰਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਹੰਸ ਦੀ।
ਜੇ ਹੰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਉसी ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆਸ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਈ, ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ। ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਬਾਝੋਂ ਮਰਦੀ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਬਾਝੋਂ ਮਰਦੀ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੰਦਗੀ ਬਾਝੋਂ ਮਰਦੀ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾ 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 ਨਾ ਮਰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
तृष्णा प्यारियो ना मरदी तृष्णा प्यारियो ना बंदगी बाजो मरदी 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 ना मरदी तृष्णा प्यारियो क्यों बिना सिमरन तो साढ़े अंदरों ये तृष्णा नहीं जाएगी, साढ़े अंदरों ये डैन नहीं जाएगी। कुर्सी ला रहे हो जगत विच आके ये तृष्णा तंग कर रही है। तृष्णा दादी जल मुई जल जल करे पुकार, सतगुर शीतल जे मिले फिर जले ना दूजी बार। तृष्णा दादी जल मुई जल जल करे पुकार, कहते सतगुर शीतल जे मिले फिर जले ना दूजी बार। सतगुर शीतलता ही लै जाएगा। क्यों? सतगुर अपने ज्ञान के जरिए दे मन को शांत करेगा, शीतल करेगा। वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि दुखी रहे। परमात्मा का भगत होवे ते परमात्मा नहीं चाहता मेरा भगत दुखी होवे। गुरु का भगत होवे ते गुरु नहीं कहता मेरा भगत दुखी होवे। पर दुख क्यों हो रहा है? जे जे कर्म कियो लग लालच ते ते आप बंधायो। लालच विच आके जीव जिद्दां दे कर्मां नाल बच जाता है, इस करके वो बझा होया दुख भोग रहा है। पशु नूं प्यास लगी हुई है, गर्मी की रुत है, वो किले के दुआले घूमता है, पर कोई भी उसकी हालत को जानता नहीं है क्यों घूम रहा है, क्योंकि बोली की समझ नहीं है। उन्होंने ये नहीं पता कि इनू प्यास लगी हुई है, भुख लगी हुई, कोई तकलीफ है। ये ओदे मौन वर्त नूं ये नहीं जानता, पशु के मौन वर्त नूं नहीं जानता, क्योंकि उसकी भाषा मनुख की होर है, पशु की होर है। कोई सियाणा बंदा बजुर्ग अपनी तकनीकी ला के आखेगा भाई इदां करो, ये अगे पट्ठे पा दिओ, जे फिर भी तुरया रहिंदा है कहंदे इहदे अगे पानी रख दिओ, वो पानी पी के शांत हो जाएगा, खलो जाएगा। यदा मतलब उन्होंने प्यास लगी हुई सी, पर बोलना नहीं जानता। कर्म भोग रहा है किले उत्ते, गर्मी विच, सर्दी विच, तकलीफ विच वो कर्म भोग रहा है। इस तरह ही कर्म तो बड़ी 84 लाख जींदा जीव तो बिना कोई नहीं है। ये 84 लाख जीव जिहड़ी है ये कर्म भोग रही है। इनू इस कर 84 कहा जाता है कि 84 लाख जून के अंदर सैर करनी है। हुण भीमसेन ने भी की कीता, जिसले वेख्या कहते ने कि हो के हंस ते गल कि ये तरंग खाण डे है, मोया आ मास खाण डे है, इसकी तो खुराक ही नहीं है। बड़ी सोच विचार की उसने भी विचार की खड़की, वह भी सिट्टा इत्थे चल गया, वह भी एंड इत्थे होया विचार का कि रात के भगवान आए ने, उन्होंने अगे जाके बेनती करांगे, उन्होंने पूछांगे कि महाराज जी आ की भाणा वरत रहे है, ये समा किदां दा आ रहा है कि एक हंस हो के कि ये मास करंग उत्ते बह के नोच नोच के मास खाण डया है। ये तो इलां गिरजां दा काम है, ये तो कावां कुत्तियां दा काम है, ये हंसां दा काम नहीं है। हंसां दी खुराक तो हीरे मोती है। इस करके भगवान उन्हें की किया कि ये विचार की कि भगवान नूं जाके पुछांगे। हुण तीजे नंबर ते अर्जन जिहड़ा सी वो भी किसी दिशा विच बाहर फिर रहा सी, भटक रहा सी, उहदे उत्ते भी इदां दा चांस बन गया। असल में भगवान आए इसे कारण करके सन। वो अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ अपने लाडलिਆਂ ਨੂੰ दसन दे सन कि हुण कलयुग आउण वाला है, असी जाना है, असी अंतिम यात्रा करन आए हैं तुहाडे कोल, ये दसना सी उन्हां नूं। पर उन्हां भेद रात नहीं खोलिया, इस करके उन्होंने पता नहीं सी। उन्होंने की किया, उन्हें आप ही रचना रची, भगवान ने आके उन्होंने ये दृश्य दिखा रहे हैं, इन्हां अंदर ज्ञान भी भर रहे हैं, इन्हां दे भरम भी भर रहे हैं, इन्हां दे जवाब भी आप भगवान के पास हैं, होर किसी पास नहीं सन। तो भगवान कृष्ण ने गल की जी रचना रची सी, जिसलिए अर्जुन जिहड़ा है की वेखदा पिया है, एक वच्छी है, एक गऊ चुग रही है, तो गऊ जिहड़ी है वच्छी नूं चुंग रही है। वच्छी छोटी है, उन्होंने चुंग रही है।
ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਗਣਾ ਤੇ ਵੱਛੀ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਛੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪਜਲ ਗਿਆ ਸੋਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਜਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲਕੀ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਖਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗਲਕੀ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਭੱਦਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਭੱਦਰਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਸਖਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਖਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਰਾਥਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਤਰ ਜਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਛਾਲ ਉੱਤੇ, ਸੁਭੱਦਰਾ ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਭਗਵਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੋ ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦੋ ਨਕਲ ਦੇ ਸਹਿਦੇਵ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਭਰਨੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜ ਰੋਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਤੇ ਆਇਆ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਇਆਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਧ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, 3 ਖੂਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇੜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਉਧੇੜ ਬੁਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਭਰਾ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਆ ਸਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇੰਨਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਮਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਹ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੰਸ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੰਗ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੰਸ ਹੈ।
ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਲੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇਂ 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 ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ। 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 ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੇਦ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੱਗਿਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਹੈ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਹ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਜਪਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਸੁਣੀ ਸੇਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਲਹਾਰੀ ਵਾਹ ਘਟ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਟ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इस करके वो परमात्मा जिहड़ा है, जिसने परमात्मा नूं अपना मित्र बना लिया, उन्हें सारे संसार नूं मित्र बना लिया। इन्हां दा आम करके पंजां पांडवां दा मित्र ही गिणिया जाता है। एक अर्जन का ही नहीं, सारे मित्रता ही नवी की है। भरा दा दर्जा भी रखा होया है और इष्टदेव का दर्जा भी रखा होया है भगवान कृष्ण नाल पांडवां का। जे गौ ना पढ़ के चंगी तरह इसका सार कढ़िया जाए तो ये तीन चीज़ां निकलदियां ने। की है? एक अपना इष्टदेव रखा है, फिर एक भरा भी है रिश्तेदारी विचों, भरा भी है, तो एक मित्र भी है। कई बार मित्र की गल मित्र नाल की जाती, भरा नाल नहीं की जाती। ये बड़ा फर्क है रिश्ते का। इस करके हुण वो कहते हैं कि महाराज कि मैं एक करंग वेख्या है, करंग उत्ते हंस वेख्या है, तो हंस का खाना मोती है, हीरे है, जवाहरात ने, पर यह खा रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह कलयुग की निशानी है भाई, ये कलयुग की निशानी है। कलयुग आ रहा है, कलयुग भजा आ रहा है, बचना तुसां। इन्नी गल की तो शंकियां दे नाल पंजे भी भरे हुए सन। दोवां दा निवारण हो गया। अगों अर्जन हाथ जोड़ के खलो गया। उन्हां पंजां पांडवां विच बैठे सन सारे ही। अर्जन की वारी आई। अर्जन मर्यादाधारी भी है, शस्त्रधारी भी है, और ये अंदर बहुत गुण सन। अर्जन के अंदर इन्हां पंजां पांडवां नाल भाना धर्मराज जी युधिष्ठिर सी, वो मर्यादा का गल की असल में पुजारी सी, पर ये नालों भी अगे लंघ चुका सी अर्जन। वो सवाल करना अपने तो वड्डे दे अगे, तो हाथ जोड़ के तो खड़ा होकर सवाल किया। कहने प्रभु मेरा भी एक सवाल है आप जी के चरणों में। शंका मैनू भी पै गया एक शेर का। कहने तुम ही कह लै। भगवान कृष्ण ने तुम ही कह लै, चंगी गल है। उसका की कारण है? ये जीव माया का पुतला है, माया च फस गया। ये माया च फसया होया है। तो अजे ये है, ये दुनिया की लाज में फसया होया है। ये दुनिया की लाज भी फसया है, पर इनू ये नहीं पता जो मैं जाना है तो मैनू पूछया जाना है, वो तेनू 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल तेनू जीवन बख्शिया सी, तू किन्ना क सिमरन करके आया है? ये कभी विचार की किसी ने? उधर उन्हें कहा रैन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। वो कहते तेरी रात गुजर गई सौं के, रात निकल गई सौं के, रैन गई मत दिन भी जाए। कहते तो अपना दिन ना गवाली, किते दिन ही संभाल लै। तो ना दिने चैन सानू काम नाल, ते ना रात नू गल की नींदर विच सानू समा मिलता है। तो यह है, उन्हें कहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये किन्ना लिखिया? रविदास जी ने कहा सी, स्वामी रामानंद जी ने कहा सी, जिन्हां अंदर गल की भगती का गल की अंदर भंडार भरिया होया सी, जिन्हां दे अंदर भगती ठाठा मार रही सी। उन्हें हाथ जोड़ के बेनती की सी, कहते ने कि रैन गई मत ना। उन्हें कहा कि रैन गवाई सोए के दिन से गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कहते ने कि ये रात सौ के गुजर गई, तो तीसरे कौडी का मुल की पाने असी, जिमें नवे पैसा पा देने। वो तो कौडी का सिक्का ही खत्म हो गया। उदों कौडी सिक्का चलता सी, उदों कौडी सिक्का चलता सी। उहदा बाजार जाके मुल पैंदा सी, उहदी वस्तु मिल जाती सी। पर ये उस समय की गल है। पर हुण की है कि इन्हें विचार की नहीं हैगी कि मेरी कीमत की हैगी है, मनुखी जन्म की की कीमत है। कोई आदमी है, वो सिर उठिया, सिर उठ के की करता, रब नूं गालां कढ़नी शुरू कर दित्तियां। इन्हां कन्नां दे नाल मैं सुनिया, इन्हां कन्नां नाल सुनिया। पर वो टाइम किहड़ा होवेगा? हो सकता है कि वो 3:30 होणगे जां 4:30 होणगे, 4:15 होणगे। उदों घड़ियां नहीं सन हुंदियां, इन्ना क टाइम जरूर सी, तारे चढ़े हुए सन। अमृत वेले की गल है। दात्री उहदे कोल है। जिसले बाहर निकलिया, बाहर निकल के कहता है कि मैं नज़र आ जावे ना तू अमृत वेले ही, तो मैं तेरा ढिड पाड़ दियां। रब नूं कहंदा है।
ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਚਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਤਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਅਬੋਧ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਖਾਤਰ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬਾਰੇ ਮਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਾਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਹ ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 4,32,000 ਸਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ।
इदां दा गल की सिलसिला हो जाएगा। भगती जी गौण होंदी जा रही है, भगती जी उड़ती जा रही है। फिर कुछ विचारां होर भी गल की किताबां विचों पढ़न नूं मिलियां ने। की होएगा, कुछ समय कलयुग ने गल की इन्ना भार पाउणा है, जीवां दे अंदर त्राहिमन मच जाएगी, सहा नहीं जाएगा। फिर नाम जपमणी रूहां जड़ियां ने वो की करनगियां, वो परमात्मा के अरदासां करनगियां, बेनतियां करनगियां, महाराज कुछ समय वास्ते कलयुग नूं स्टे किया जाए, कलयुग नूं रोकिया जाए। वो जीवां अंदर ताकत फिर भरेगा, सतयुग लगेगा थोड़े चिर वास्ते। कलयुग मैं सतयुग वरताऊँ, कहते ने कलयुग में आके कहते मैं सतयुग वरता देंगा, पर काहदे वास्ते? ये नहीं कि कलयुग का राज खत्म हो जाएगा, कलयुग का राज उन्ना ही भोगना पैना है जिन्ना है। जे बाकी युगां ने भोगया है पूरा राज, तो सतयुग विच कलयुग में आके कलयुग ने भी अपना पूरा ही गल की समा लेना है। उन्होंने समय नूं कट्टण वास्ते लोगों नूं फिर वो रिष्ट पुष्ट करनगे, उन्हें दिमाग तेज तरोताज़ा करनगे, सहण की शक्ति बख्शणगे। तो वो पावर जिहड़ी कित्थों लई जाएगी? वो पावर सतयुग विचों लई जाएगी, उधार मंगी जाएगी। तो मतलब कहण दा भाव यह है कि इस संसार विच आके वेखने हैं कि जीवां दी बुद्धि जिहड़ी है कलयुग विच आके वेखो वो भ्रिष्ट हुंदी जा रही है, बुद्धि नीच हुंदी जा रही है। जो बुद्धि नीच हो जाए तो कर्म नीच करेगा, सोचनी नीच, करनी नीच, विचारनी नीच, खाना नीच, इहदा देखना नीच, इहदे हथ पैर हिलने वो भी नीचां की तरह ही, क्योंकि जो जैसा खाना तैसा व्यवहार बन जाता है। इस करके हुण अर्जन नूं पुछया गया, अर्जन तू बोल की बोलदा पिया? कहंदे महाराज असल विच है गऊ का जाया हुंदा वच्छी। मैं बाहर गया सवेरे की वेख्या है कि गऊ जड़ी वच्छी नूं चुंग रही है। प्रभु अद्भुत लीला वेखिए, इस करके बेनती कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जड़े ही वो भी सोची पै गए, कहते अर्जन तेरे वर्गा ज्ञानी पुरुष भी नहीं गल की इस गल नूं समझ सकिया? कहते नहीं महाराज मैं भी अबोध हैं, बड़ी विचार की है। मैं सोचा सी कि रात दे भगवान आए ने साडे घर विच, ते प्रभु आए ने तो उन्हें अगे जाके बेनती करूँगा, किसी नाते नाल ही तुसीं मेरा स्वीकार कर लो प्रश्न, इसका उत्तर दिओ। आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वव्यापी हो, हर जगह जा सकते हो, हर जगह तुसीं गली सारे काम कर सकते हो, दया करो मेहर करो। उन्होंने की किया कि उन्हें कहा कि अर्जन ये भी कलयुग की निशानी है। कहते कलयुग की होवेगा? कहते लोग लड़कियां को काम करा के तो उन्हों की कमाई खाणगे। कलयुग आएगा लोग लड़कियां को कमाई करा के तो उन्होंने कमाई खाणगे, कोई जड़ा परहेज नहीं करनगे कि लड़की नूं देना है असां कि लेना है। लड़कियां वेची भी जाणगे, पैसा लैके शादी करनगे, इस तक गल पहुँचेगी, ये व्यापार चल पेगा। अज का नहीं, छोटी अवस्था तो वेख रहे हैं असी, ये काम जोड़े पहला होंदे सन ज़्यादा, हुण थोड़े घट भी गए ने, हुण थोड़े घट गए ने, पहलों ज़्यादा होंदे सन काम। तो इस करके गल की वो है कि ये कुरीतियां जड़ियां ने कलयुग दी निशानियां लगन डईयां ने, पर पांडव नहीं समझ रहे, भगवान जिहड़े खुलासा पूरा नहीं कर रहे। इन्नी गल कीती है तो वो अर्जन जड़ा नमस्कार करके फिर भगवान के चरणों में बैठ जाता है। ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। असल में मर्यादा पुरुषों तो भगवान राम सन जिन्होंने वेख के असी मर्यादा धारण की। पर इधर भगवान कृष्ण जिहड़े आए द्वापर युग विच, इन्होंने की किया, सारिया मर्यादा तोड़ दित्तियां। हुण ध्यान देना, मैं बेनती करना उन्होंने अगे कि जे भगवान राम नूं लईए तो राम ने जो किया असी कर नहीं सकते, असी नहीं कर सकते। जो राम ने किया है पहला नंबर तो यही है जो मैं बोलता हूं, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुर नावे माथा। प्रातः काल अमृत वेले भगवान राम उठते हैं, इशनान करते हैं, इशनान करके माता पिता के पैरी हथ लाते, नमस्कार करते हैं, गुरु नूं जाके नमस्कार करते हैं, फिर आराधना करते हैं।
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬੇਅਨਿਆਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਲੀਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। ਫਸਟ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੀਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਤਾ ਰਮਾਇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਹੈ ਸੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦਾਗ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 16,108 ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11 ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ। 10 ਲੜਕੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 16,108 ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ? ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇ? ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਲੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਮਸੇ ਕੌਣ ਬੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਕਲ ਸੁਖਦੇਵ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੀਲਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ਼ਾਨਬੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਡੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਾੜ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਲੀਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਰੁਕਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਘਾਹ ਲਮਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਇਹ ਖਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੜਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਬਜਰ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਹ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਕਲ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਜੰਮੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਦਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਤਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪਾਣੀ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਰਾ
जग तेरा हो जाऊगा जो बने जे गुरां दा प्यारा सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा ओ सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा ओ सारा जग तेरा हो जाऊगा जे दो बने जे गुरां दा प्यारा सारा जग तेरा हो जाऊगा जे दो बने जे गुरां दा प्यारा सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा ओ सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा ओ सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा सारा जग तेरा हो जाऊगा प्यारे जी ये 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 सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा ये सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा ये सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा ये सारा जग तेरा हो जाऊगा जे तू बाणे जाए गुरां दा प्यारा सारा जग तेरा हो जाऊगा इस करके प्यारी साध संगत जग रचना सब झूठ है जान रियो रे मीत कहने जगत की रचना झूठी है झूठी रचना दे विच आके असी सच्चा प्यार किवें प्राप्त कर सकते हैं सच्चा प्यार ते गल की है गुरु अवतार धारण करके आवे वो आके अपने ज्ञान के जरिए अपने नेत्रां की दृष्टि जरिए वो साडे अंदर पावर भरे साडे मन नूं सोझी आवे साडा मन सुथरा होवे साफ होवे पर जे वो भी असी मन दईए थे सतगुरु असी मन रखिए थे मन दिया किसी और को तन संतन के संग कहत कबीरा कोरी गजी कैसे लागे रंग मन किसी ने दिता है संतां नाल सारी उम्र फिरदे रहिए साडा कदी भी गल की मन रंगिया नहीं जाएगा भगती विच असी कदी भी असी भगत नहीं खवावांगे मनमुख ही खवावांगे इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपया करो सिमरन करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।